Auzubillahi samil alim minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. बिही व बेदाई है सैयदना व मौलाना अबू जाफर सादिक आली कुदर मुफद्दल सैफुद्दीन अतालल्लाहु बकाउ शरीफ इला यौमिद्दीन अस्तईनो फी जमील उमूर. अपने આજે યંગસ્ટર્સના પ્રોગ્રામમાં શામિલ થયા છે. ભાઈ સાહેબ મુસ્તફાભાઈ સાહેબ અને યાકુતાબેન સાહેબ રાજકોટ, આમિલ સાહેબ અને બેન સાહેબના જિલ્લે અઝીમમાં ઉમ્મુર તાલીમિયાએ अपने યંગસ્ટર્સનું એક ગ્રુપ બનાવેલું છે અને જે ગ્રુપના કોઈ અમુક ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે કે જેને આપણે હમણાં જોઈ લઈએ. પહેલા થોડું રિવ્યુ કરી લઈએ કે why we are here today. First of all, I would like to introduce myself Maria Lakdawala, and I am the coordinator of Ummur Talimia Rajkot over here. And I am an educationist since so many years and working as a principal of Nurania English School at present. Okay, so I would just like to share my screen and show you all some of the aims and objectives and vision and mission behind this youngsters group. Okay, so we'll see to it first and then we'll proceed. I would really like to welcome Dr. Amtullah bin Reshamwala from Mumbai University before we introduce all other panelists. And she is a very motivational speaker. Today she will be guiding all of us regarding how to frame our careers properly. And શુક્રન કે તમે બીજા સગલા બી यहाँ આવ્યા છો. મુફદ્દલ ભાઈ, મિયાજીવાલા, મુર્તઝા ભાઈ, મોહમ્મદી, ખદીજા માલવાવાલા, તસ્નીમબેન વજીહી, and Ismail Bhai Lakdawala. All we are all very much pleased to have you all the panelists over here along with Dr. Amtullah bin. She has organized and she has invited all of you today, so that will be a pleasure for us. And I'll just show you speedily what's the aim about this thing. Okay. I'll share my screen. Can you all see? Anybody can see? Yes. Is my screen visible to all of you? Yes. Okay. So this is what it's the Rajkot City Area League and Squad. We call it League for the girls and Squad for the boys. And who could be in this association, like the students, professionals, homemakers, whosoever in between 16 to 25 years old. And why are we here? To guide and to be guided by skills and talent exchange. Okay, so it's not a one-time thing. Now and always, especially need of ours, we all will be there with each other. And for whom we are going to do all these things? To uplift ourselves, whole community, and nation and humanity as a whole. So this is the basic criteria of eligibility. And this is a specific introduction to why we are here. We just see out the things. And measure the vision. To gain Aka Maula's Khushi Mubarak by creating an identity that makes him proud. And to open the new avenues. I'll just go through the slideshow. This is a basic introduction, and vision is to make Maula proud with our deeds and to open new avenues for personal and group action, leading to goodwill and upliftment of all. And members develop the coordination among themselves at the time
at the same time serve the community, alleviate the problems. Okay, so this is our main vision. And as Henry Ford has said, coming together is the beginning, keeping together is progress, working together is success. So with these objectives in mind, to develop the skills to create powerful and local group of students and hobbyists and professionals, let's see what we are here for today. So proposed activity is career counseling is today's webinar, which we are going for today. And for this thing specially, I would request Amtullah Ben Reshamwala now to continue from here. Thank you, Ben Maria Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Panjatan Pak alayhi salam. Ahimmat Toharin salawatullah alayhim. Ane duat mutlaqin par salawat salam. अपना जमाना दाई, अपना हक में दुआ ना करनार, अपने हिदायत अपनार, अपने फकत ना पालना में पालनार, अद्दाई लजल सैयदना व मौलाना अबू जाफर स्वादिक आली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन ने ए रब तू तारोज़ कयामत बाकी अने बाकी राखजो। આજે મોલા તમામ કાયનાતમાં ખાસ કરીને યંગસ્ટર્સને હિદાયતો આપીને કરીબ કરી રહ્યા છે અને એમ શીખવી રહ્યા છે કે કઈ રીતે દીન અને દુનિયાને સાથે રાખીને શરીયતે મોહમ્મદિયાની પાબંદી રાખીને ઇબાદુલ્લાહના સાથે તાલ્લુકાત રાખીને જન્નતનો રસ્તો વાદે કરતા હુઆ યહાની જિંદગીને બી બહેતર અને હજી બહેતર બનાવીએ। તો જિંદગીને બહેતર બનાવવા વાસ્તે એડ્યુકેશન જેવું કોઈ ફાઇન બીજું ટૂલ તો છે નથી અને આજે એ જ તાલ્લુકાતથી આ ટોપિક કરિયર કાઉન્સેલિંગ પાર્ટ 1 ઓર્ગેનાઇઝ કરેલું છે। ખુદા ઓર્ગેનાઇઝર્સને આ કાઇન્ડ અને કન્સિડરેટ જેસ્ચરના બદલ ખૈરની જઝા અતા કરજો, આમીન। I, Najiba Reshamwala, am very happy to connect with you people today. Career counseling ની વાત કરતા પહેલા why career counseling એના પર વિચાર કરીએ, because career gives directions to your dreams. Selection of career is life's one of the most important decisions. One of the most important. Of course, we have to be taking so many decisions, but this is one of the very important decisions which has to be taken very wisely. Isn't it so? Now, right direction માં right decision, right career તો જિંદગીના હળદા કરતા વધારે problems જ solve થઈ જાય। Now, dear young friends, you all are coming from different background. કોઈએ હમણાં જ 10th પાસ કીધું હશે, કોઈ 12th પાસ કીધું હશે, કોઈ ગ્રેજ્યુએટ હશે, કોઈ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન બી કરીને આયા હશો, પ્લસ ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ પણ ડિફરન્ટ હશે, કોઈ બિઝનેસ ફેમિલીમાંથી હશો, કોઈ સર્વિસ, કોઈના મમ્મી પપ્પા ડોક્ટર હોઈ શકે છે અને કોઈ ટીચર્સ પણ હોઈ શકે છે અને એમ બી હોઈ શકે છે કે કોઈના પેરેન્ટ્સ ભણેલા નથી પણ એમ ઉમ્મીદ પર છે કે તમને કોઈ ડિરેક્શનમાં ચોક્કસ જ એજ્યુકેશન અપાવી અને તમારી કરિયર यहाँ બનાવે। સો મારા માટે કહેવાનો મતલબ એ છે, મારા માટે આજે ઘણું બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ ઓફ ઓડિયન્સ છે અને વર્ચ્યુઅલ મીડિયમના ઘણા બધા લિમિટેશન્સ છે, તો પણ મકસદ એટલો નાયાબ છે, તો ઉમ્મીદ છે એમ નહીં, યકીન છે કે આજના ટોકથી ઘણા બધાને ફાયદો થશે જ। પણ હા, મારા પાસે કોઈ મેજિક વોન્ડ તો નથી। A counselor cannot magically make the perfect job or career land in your lap. સમજો કે તમે એક વુડ કટર છો, તો મારા પાસે એવો કોઈ જાદુ નથી કે જેના હિસાબે એવું કરી શકાય કે આખા દિવસના લાકડા આજે હમણાં 1 મિનિટમાં કે અડધો કલાકમાં કટ થઈ જાય। બટ how to sharpen your axe એ જરૂર સમજાવી શકાય છે। how to sharpen your tools અને પછી હાર્ડ વર્ક અને ઇન્ટેલિજન્ટ વર્કના કોમ્બિનેશનથી, સ્માર્ટ વર્કના કોમ્બિનેશનથી કેટલું પણ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક હોય એને બાહુબી કેમ અંજામ આપી શકાય।
એક કાઉન્સિલર શું કરે છે કે તમારા એપ્ટિટ્યુડ, પેશન, ઇન્ટરેસ્ટ, ઇન્ટેલિજન્સ, તમારું બેકગ્રાઉન્ડ, સર્કમસ્ટેન્સીસ એ બધાને ધ્યાનમાં રાખતા હોવા તમારે કઈ કરિયર સિલેક્ટ કરવી જોઈએ એના ઉપર તમને રસ્તો બતાવે છે. બીકોઝ યોર કરિયર molds and shapes your life, right? અને કરિયર અથવા તો જિંદગી મોલ્ડ કરવા વાસ્તે એડ્યુકેશન જેવું બીજું કોઈ ટૂલ જ નથી. તો આજે આપણે એની વાત કરીએ. તો ચલો આપણે કરિયર સિલેક્ટ કરવાની ડિરેક્શનમાં એક સ્ટેપ હજી આગળ જઈએ. સમજો કે તમે 18-20 વર્ષના રાજકોટમાં રહેતા છો, એક ઇન્સાન છો. અમદાવાદથી તમારા એક ફ્રેન્ડનો ફોન આવે કે ભાઈ નેક્સ્ટ સન્ડે એક પાર્ટી રાખું છું અને પાર્ટીમાં જરૂરથી આવો. તો આપણે સ્કૂલ લાઈફના બધા દોસ્તો આવવાના છે, બેસીને સ્કૂલ લાઈફના મેમરીને પાછું બધું યાદ કરીશું, ઘણી મજા આવી જશે. અને ઇન્સ્ટન્ટલી શું આવે દિમાગમાં? ઓ યસ, આલકા, રાઈટ. આ રાજકોટથી અમદાવાદ જવાનું એક ટાસ્ક ને આપણે હામી ભરી દીધી. પણ હવે જેમ જેમ જવાનો દિવસ પાસે આવે તો શું થાય કે સેકન્ડ થોટ્સ આવવાનું શરૂ થઈ જાય. કેવી રીતે? અરે મેં હા તો કહી દીધું યાર, પણ સન્ડે તો મુશ્કેલથી મળે છે, કેટલા બધા કામ છે. અરે હા, પણ મને રાજકોટથી અમદાવાદનો રસ્તો 5 કલાકનો તો છે, 5 કલાક ગોઈંગ એન્ડ 5 કલાક કમિંગ થશે મારાથી. અને પ્લસ મને તો પૈસા બી તો એટલા જ નાખવા પડશે હમણાં. શેલ આઈ ગો ઓર નોટ? જોઈશું. ચલો, મક્કમ ઈરાદામાંથી ધચું પચું થઈ ગયું ને. પણ હવે એ જ ફ્રેન્ડ જો તમને એમ કહેતે કે જો ભાઈ આપની બેચના જેટલા બ્રિલિયન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ હતા એને ફેલિસિટેટ કરું છું અને તારું નામ સૌથી ઉપર છે, તને તો આવવું જ પડશે, તું આવશે પછી જ પાર્ટી શરૂ થશે, પ્રોગ્રામ શરૂ થશે. અને હા, મારા કાકા જે રાજકોટથી આવી રહ્યા છે એને મેં કહીશ એ તને અહીંયા લેતા આવશે. તો હવે આ ટાસ્ક ને સેકન્ડ થોટ નહીં આપીએ ને આપણે, બલકે જવા માટેની તૈયારીમાં રહીશું. કહેવાનો મતલબ કે કોઈ પણ ટાસ્ક ને કેવો અંજામ આપશું કે નહીં, સક્સેસ રેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ ગોલ કેટલો સ્ટ્રોંગ છે, પર્પઝ ઇઝ ક્લિયર ઓર નોટ, કે a deadline સેટ થયેલી હોય એની, the path of action is defined, plan overall decided, pre-decided, તો એ ટાસ્કને જરૂરથી ફાઇન અંજામ આપી શકાય. હમણાં આજે શું ગોલ લઈને બેસા છે? કરિયર, એડ્યુકેશન થ્રુ કરિયર. એનાથી જિંદગી, દુનિયાની જિંદગીને બહેતર કેમ કરશું એ ટાસ્ક, એને આપણે અંજામ આપી રહ્યા છે. તો શું are you ready to do it? You need to put your dedication and willingness into it. શું તમે કરવા તૈયાર છો? If yes, તો પછી આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપ લઈએ કે એ ટાસ્કને કેવી રીતે અકમ્પ્લિશ કરીશું. એકવાર ફરીથી રિપીટ. શું જોઈએ છે? બેટર લાઈફ, બેટર એડ્યુકેશન થ્રુ. એડ્યુકેશનની સફરમાં તમે એક મકામ પર ખડા છો જહાં પર તમારે સુટેબલ કરિયર સિલેક્ટ કરવાની છે. જો કે ટ્રિકી ટાસ્ક છે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ટ્રિકી ટાસ્ક કેમ? આઈ ટેલ યુ. બીકોઝ ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડમાં એડમિશન લીધું, પછી 8th 9th કે ઘણી વખતે તો 10th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી એક જ ગોલ હોય છે. શું? ગેટ ગુડ માર્ક્સ. એકવાર રિઝલ્ટ ફાઇન લઈ આવ, પછી જે કરવું હશે જોયું જશે. હોવું તો ના જોઈએ. જો કે હોવું તો એમ જોઈએ કે ઇન્ક્રીઝ યોર એબિલિટીઝ ઇન એવરી પોસિબલ ડિરેક્શન્સ. પણ બધા મેજોરિટી ઇન્ડિયન આપણી સોસાયટીનો સિનેરિયો એવો છે કે બધા મમ્મી પપ્પાને એમાં જોઈએ છે કે ભાઈ તું એકવાર પાટા પર તારી ગાડીને લઈ આવ, પછી અમદાવાદ જવું કે બરોડા જવું ડિસાઈડ થઈ જશે. રાઈટ? નાવ યુ આર ઇન 10th. અને 10th માં આવે એટલે અહીંયા જે મસ્તી ભરી હતી એના બદલે શું થયું? પ્રેશર કુકર આવી ગયું. પ્રેશર વધવા લાગ્યું. કુકર પણ કેવું? સીટી વગરનું કુકર. કેમ કે સામે 2 3 4 5 રસ્તા દેખાવા લાગા કે ટ્રેક પર ગાડી તો આવી, પણ હવે અમદાવાદ જઈએ, બરોડા જઈએ, સુરત જઈએ, નવસારી જઈએ, અમરેલી જઈએ કે જુનાગઢ રહીએ કે પછી રાજકોટમાં જ રહીએ. ઘણા બધા ઓપ્શન્સ દેખાવા લાગા. કયા ઓપ્શન્સ? કયા સબ્જેક્ટ ચૂઝ કરીશું? કમ્પ્યુટર સાયન્સ કે ઇકોનોમિક્સ, મેથ્સ
કે સાયન્સ કે બીજા જે કોઈ ટેકનિકલ સબ્જેક્ટ્સ ના છે, ઘણા બધા સબ્જેક્ટ દેખાયેલા. આ તો હજી 10th સ્ટાન્ડર્ડ, 12th માં આવી ગયા. તો 12th માં તો પછી આ જે સિંગલ ડિજિટ ઓપ્શન્સ હતા ને એના બદલે ડબલ ડિજિટ્સ અથવા તો ઘણી વખતે ટ્રિપલ ડિજિટ્સ ના ઓપ્શન્સ દેખાવા લાગી ગયા. એટલા બધા ઓપ્શન્સ. હવે 100 ડ્રેસ માંથી જો એક ડ્રેસ સિલેક્ટ કરવો હોય ને કે આજે ઇવનિંગ પાર્ટીમાં પહેરવા માટે 100 ડ્રેસ માંથી કયો પહેરું તો પણ કન્ફ્યુઝન અને ટેન્શન અને પ્રેશર. કોઈનું ફિટિંગ થાય, કોઈનું કલર, તો કોઈનું સ્ટિચિંગ. તો આ તો આખી જિંદગી ઇન્વેસ્ટ કરવાનો સવાલ થાય. પૂરી જિંદગી આ જોબ કરવાનું છે, આ કરિયર પર કાયમ રહેવાનું છે, તો પ્રેશર હોય જ. અને હા, જો કોઈ મને એમ કહેતું હોય કે બેન મારા પાસે તો ઓપ્શન્સ જ નહોતા, આ એક જ ઓપ્શન હતો જે મેં ચૂઝ કરેલું છે, યા તો આ બે ઓપ્શન હતા, આ નહીં તો આ, મોસ્ટલી રોંગ. રસ્તા ઘણા છે, કોર્સિસ ઘણા છે, ઓપ્શન્સ બેસુમાર છે, જે તમારે યા તો દેખાઈ નથી રહ્યા અથવા તો પછી તમારે એની જાણ જ નથી જે તમારે હોવી જોઈતી હતી. તો આ ચલો આ ધૂંધલું દેખાતા પિક્ચરને હજી થોડું વધારે ક્લિયર કરીએ. કરિયર સિલેક્શનની ડિરેક્શનમાં એક વધુ એક સ્ટેપ આગળ જઈએ. એ શું કહે હવે, જો યાદ રહે આપણે શેની વાત કરી રહ્યા છે, કરિયર કાઉન્સેલિંગ. કાઉન્સેલિંગ એટલે શું, કરિયર કેમ કેમ કે કદાચ આપણે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ પ્લાન કરી રહ્યા છે, ફ્યુચર ઘડી રહ્યા છે, અને ફ્યુચર ઘડવા વાસ્તે કયું વેપન વાપરી રહ્યા છે, એડ્યુકેશન. એડ્યુકેશન ઇઝ નોટ ધ ઓન્લી વેપન, આઈ ટેલ યુ. યસ, એના સાથે દુઆ, નસીબ, પૈસા ઘણું બધું હોય, પણ રાઈટ નાઉ વી આર ડિસ્કસિંગ અબાઉટ એડ્યુકેશન ફેક્ટર. ઓકે, ફિલહાલ ફોકસ આપનું એડ્યુકેશન પર. કાઉન્સેલિંગ કેમ કરી રહ્યા છે, કેમ કે ઇન્યુમરેબલ ઓપ્શન્સ દેખાઈ રહ્યા છે અને આપણે જોવા પણ છે ઇન્યુમરેબલ ઓપ્શન્સ અવેલેબલ શું છે, એ કયો રસ્તો ખા લઈ જશે એ જાણવું છે, કયા રસ્તા પર કેટલા વેપન્સ જોઈશે એ બી જાણવું છે. એટલા માટે કાઉન્સેલિંગ. એડ્યુકેશન ને શું કામ વાપરવું છે, બીકોઝ if you put proper efforts in academics, you make a proper career out of it. You see so many options. પહેલા જે નહોતા દેખાતા એ ઓપ્શન્સ પણ દેખાવા લાગે છે. Education enables you to find many options and it opens our eyes to new stuff. જે આપણે પહેલા સોચ્યું નહોતું એ બી હવે સોચાઈ રહ્યું છે. That is what education આપણે બનાવે છે. કેમ કે કાઉન્સેલિંગ itself એક મોટો બિઝનેસ બની ગયો છે, જે એકચ્યુઅલી તો તમારા પૈસાના પાછળ છે. હા, they do have some parameters જે હેલ્પફુલ ક્યારેક ક્યારેક બની શકે છે, અને ઘણી વખતે તો એ લોકો સાયકોમેટ્રિક એનાલિસિસ સુધી પણ પહોંચી જાય છે. સાયકોમેટ્રિક એનાલિસિસ શું છે કે જે સાયકિયાટ્રિસ્ટ છે એ પોતાના વર્ષોના એક્સપિરિયન્સથી, વર્ષોના એક્સપર્ટાઇઝ અને યુઝ કરીને તમારું સબકોન્શિયસ માઇન્ડ તમારે વાંચી બતાવે છે કે દુનિયાભરનું સાંભળવા પહેલા કે મમ્મી પપ્પા આ કરિયર કઈ છે, ફ્રેન્ડ્સ આ સજેસ્ટ કરી રહ્યા છે, બીજા કોઈ બીજું કરી રહ્યા છે, એ બધાનું સાંભળવા પહેલા તમે તમારા માઇન્ડનું સાંભળો કે તમને શું બનવું છે, શું કરવું છે. તો that is psychometric analysis. Again, I don't think I would suggest you to go for such kind of test. પૈસા આપીને ખર્ચીને એના કરતા આપણે કાઉન્સેલિંગ આપનું આપણે જ કરીએ, કરતા શીખીએ. આજે બીજા કયા પેરામીટર્સ છે કે જે એ લોકો યુઝ કરતા હોય, પણ એમાં નંબર 1 ઇઝ એપ્ટિટ્યુડ. એપ્ટિટ્યુડ એટલે એક નેચરલ એબિલિટી ટુ ડુ સમથિંગ. તમે કયા ફિલ્ડમાં ફાઇન છો, જન્મજાત. એ લોકો તમારા પાસે 25 સવાલો કરીને ઢૂંઢી લે છે અને પછી એમાં તમારી કરિયર પરસ્યુ કરવાની સલાહ આપે, રાઈટ? પણ રિમેમ્બર, સુનિલ ગવાસ્કર, ફેમસ ક્રિકેટર, બધા જ ઓળખે છે એને. હી વોઝ અ વેરી ગુડ ક્રિકેટર, લિવિંગ લેજેન્ડ યુ કેન સે. પણ એનો જ દીકરો રોહન ગવાસ્કર, જે ઘણા હાર્ડ વર્ક પછી પણ, પેરેન્ટલ ગાઈડન્સ પછી પણ, અને ઇન્ફ્લુઅન્સ તો હશે જ શ્યોર, એના પછી પણ could not make a remarkable achievement. Aptitude was not very strong perhaps. Maybe he was forced in that career. અને એવી જ રીતે આપણે આપણા આજુબાજુ નજર કરીશું તો ઘણા એવા ફેમસ પોલિટિશિયન્સ દેખાશે કે they are and they were very good politicians,
પણ એના બચ્ચાઓમાં એ કદાચ ખૂબી નહીં હોય, એપ્ટિટ્યુડ નહીં હોય, they did not make that good. કે ડોક્ટર્સ છે કે વકીલ છે, એ લોકોનું એવું બેકગ્રાઉન્ડ હોવા છતાં પણ because they are forced into some kind of activities which they may not like it. તો એના માટે હવે જો તમને લોયર બનવું છે તો સ્પીકિંગ એબિલિટી તો તમારી ખુદની જ હશે ને, પપ્પાની સ્પીકિંગ એબિલિટી કાં કામ લાગશે? બીજો એક એવો પેરામીટર જે હંમેશા યુઝ કરે છે લોકો, that is interest. ઘણાને કહેતા સાંભળશો, અરે ભાઈ મને શરૂથી ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો, પણ મારા મમ્મી પપ્પાના કહેવાથી આ કરિયરમાં ગયો, પણ જાણ્યું નહીં, મજા નહીં આવી. યા તો પછી મારા 4 દોસ્તો, અમે જીગરજાન, અમે બધા જ એક જ સાથે આ કોર્સમાં ગયા, બાકીના તન તો મજા કરી, પણ મને કઈ શરૂથી ઇન્ટરેસ્ટ નહોતો, મજા નહીં આવી. વેસ્ટ, અટર વેસ્ટ. લોકો કરિયર સિલેક્ટ કરવા પહેલા કયા પેરામીટર્સ યુઝ કરે છે એની હું વાત કરી રહી છું, અને એ કેટલી હદ સુધી યુઝ તમે પણ કરી શકો છો એની વાત એ ડિસ્કસ કરી રહ્યા છે. ઓન ધ અધર હેન્ડ, ઇન્ટરેસ્ટ તો બદલાઈ શકે છે. આજે તમને એક લાઈનમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, કાલે નહીં હોય. આજે બીજી કોઈ લાઈનમાં તમને ઇન્ટરેસ્ટ નથી, પણ કોને ખબર, ટુમોરો યુ મે બી ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધેટ ફિલ્ડ. ચેતન ભગત, IITN, એને એન્જિનિયરિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ હશે તો જ તો એડમિશન લીધું હશે. ટુડે હી ઇઝ ઓથર ઓફ મેની બુક્સ, isn't it so? ઇમરાન ખાન, ફેમસ ક્રિકેટર, ઇન્ટરેસ્ટ ચેન્જ થઈ ગયો, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે. નરેન્દ્ર મોદી, આપના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, કેટલા ઇન્ટરેસ્ટ ચેન્જ થયા હશે. કે કેજરીવાલ, IITN, ઇનિશિયલ IITN એન્જિનિયર, ટુડે હી ઇઝ અ પોલિટિશિયન. તો ઇન્ટરેસ્ટ તો ચેન્જ થાય જ કરે. સેમ એવી રીતે પર્સનાલિટીને કોઈ લોકો ઘણું ઇમ્પોર્ટન્સ આપતા હોય છે. Right, certain career વાસ્તે a certain types of personality is required, પણ એ ફક્ત એને લઈને ના ચલાય. સેમ એવી રીતે બીજું એક પેરામીટર છે ઇન્ટેલિજન્સ, ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર. ઇન્ટેલિજન્સ, સમજો તમારે એક ચેપ્ટર છે સ્ટડીનું કોઈ, એ તમને બધાને આપીએ એક સાથે કે ચલો પ્લીઝ આ ટ્રાય ટુ મેમોરાઇઝ એન્ડ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. એમાં તમારામાંથી ઘણા એવા મળશે કે જે 1-2 કલાકમાં એ ચેપ્ટર મેમોરાઇઝ પણ કરી લેશે, સમજી પણ લેશે. ઘણા એવા હશે કે જેને 4-5-6 કલાક લાગે, અને ઘણા એવા હશે કે જેને 2 દિવસ પણ લાગી જાય, 4 દિવસ પણ લાગી જાય. દિમાગના ખેલ છે ને બધા. ઇન્સાન અમુક ચીજો માટે મજબૂર છે. આપનું જેનેટિક મટીરિયલ, DNA, ઇન્ટેલિજન્સ કે જન્મજાત જે ખૂબીઓ લઈને જન્મીએ છે ને, કે આપનો બર્થ કે ડેથ પણ ઇન્ક્લુડિંગ આપના હાથમાં નથી. આપણે ચૂઝ નથી કરી શકતા જેનેટિક મટીરિયલ, બટ ઇન્સાન બીજી ઘણી બધી ચીજ વાસ્તે મુખ્તાર છે. વી કેન નોટ select our genetic material, right, but આપની કરિયર આપણે ચૂઝ કરી શકીએ છીએ. અને બીજા એવા ઘણા બધા કેરેક્ટર્સ, મેની ક્વોલિટીઝ છે જે આપણે ડેવલપ કરી શકીએ છીએ, ઇન્કલ્કેટ કરી શકીએ છીએ. અને એ કોઈ પણ ને એકથી ઇન્ટેલિજન્સથી ઓછી કેટેગરીમાં કે નીચેની કેટેગરીમાં મુકાય એવું જરૂરી નથી. ઇવન આપણે આજુબાજુ નજર કરીએ તો જોતા હોઈએ છીએ સોસાયટીમાં પણ, આજુબાજુની દુનિયામાં પણ ઘણા વધારે ભણેલા માણસ હોય, ઘણા ઇન્ટેલિજન્ટ હોય, પણ જિંદગીમાં એવું કઈ રિમાર્કેબલ અચીવમેન્ટ ના જોવા મળે. અને ઘણા ઓછા ભણેલા માણસો હોય, but they have achieved heights. બીજું એક એવું પેરામીટર જે કાઉન્સિલર્સ યુઝ કરે છે, પેશન. પેશન એટલે સ્ટ્રોંગ અને અનકન્ટ્રોલેબલ ઇમોશન્સ, અથવા તો કહીએ ને કે એક ઇન્ટેન્સ ડિઝાયર ટુ ડુ સમથિંગ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરામીટર જ્યારે સિલેક્શન કરતા હોઈએ આપણે કે કઈ કરિયરમાં જાવ. ઘણાને ઘણી વસ્તુનો ઘણું સ્ટ્રોંગ ડિઝાયર હોય છે, આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ એમાં પણ એક વાત કહું કે મેજોરિટી યંગસ્ટર્સને પૂછે ને, સ્પેશિયલી બોયઝ, વોટ આર યુ પેશનેટ અબાઉટ? ઘણા બધાનો રિપ્લાય છે, આઈ એમ પેશનેટ અબાઉટ ડ્રાઇવિંગ. તો શું ડ્રાઈવરની નોકરી કરે, ડ્રાઈવર બને? આઈ એમ પેશનેટ અબાઉટ પેઇન્ટિંગ. તો શું મોટા થઈને પોસ્ટર બનાવે કે એવું ટાઈપનું કઈ પેઇન્ટિંગ વાળી કરિયર ચૂઝ કરે? પેશન ઇઝ એકચ્યુઅલી ફોર હોબીઝ. મેઇન સ્ટ્રીમ અને હોબીઝ ને ડિસ્ટિંગ્વિશ કરતા શીખવું જોઈએ. Passion can become a hobby. Yes, there are times and there are examples when hobbies can be converted into our main business. એ પછીની વાત છે.
પણ મને આ કરવાનું પેશન છે એટલે મેં આને મેં સિલેક્ટ કરું છું એઝ અ કેરિયર. આઈ ડોન્ટ થિંક દેટ વર્ક્સ. બીકોઝ એક ઇન્સાનને એક જ પેશન હોય એવું કઈ જરૂરી નથી. રવિન્દ્રનાથ ટેગોર ફોર એક્ઝામ્પલ, he was very passionate about music and is a composer, is a painter. He has achieved lots of things. અને બધામાં એટલું જ એક્સેલન્ટ કામ કરેલું છે. Another thing is, passion is not a plan, it's a feeling. And feelings can change. You can be passionate about something today, but tomorrow you may not be passionate about that particular person or a task. સો પેશન હોય એને હંમેશા હોબીઝ બનાવી એમાં અકલમંદી છે. હા, એ હોબીને લેટર ઓન બિઝનેસમાં ચોક્કસ કન્વર્ટ કરી શકાય. નથિંગ, નોટ અ બેડ આઈડિયા એટ ઓલ. જો કોઈ કરિયર એવા રોંગ ક્રાઇટેરિયાને ચૂઝ કરીને અથવા તો જસ્ટ બાય ચાન્સ બસ એમાં જ આવું ને બની ગયા અને એના અંદર ઘણા બધા પૈસા નાખીએ એવી રીતે એવી ટાઈપની કરિયર બનાવવામાં, તો મની સ્પેન્ટ becomes expenditure. But if you are making your career by choice, then whatever money you have put into that is like an investment and you can get return out of it. You can make money out of it. Money is also important thing to have. આ દુનિયામાં પૈસા તો જોઈએ જ. So one should invest one's life in something that really matters. જેમાં ઘણી બધી વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને કરવું જોઈએ. અને હમણાં સુધી જો તમે કઈ ફિગર આઉટ ના બી કીધું હોય કે શું કરવું છે, ઇટ્સ ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, ઇટ્સ નોટ વેરી લેટ. હવે સોચી શકાય. બિલકુલ લેટ નથી તમે. એડ્યુકેશન ઇઝ નોટ અબાઉટ લર્નિંગ. એડ્યુકેશન ઇઝ અબાઉટ લર્નિંગ હાઉ ટુ યુઝ યોરસેલ્ફ, હાઉ ટુ યુઝ યોર લર્નિંગ. અને યોરસેલ્ફ મીન્સ વોટ? હું કહેવા શું માંગુ છું? યોર ઇન્ટેલેક્ટ, your energy, your body, your emotions, your expectations, તમારું આજુબાજુની દુનિયા, તમારું એડ્યુકેશન so far, એ બધું we consider as yourself. એડ્યુકેશન એટલે લર્ન કરવું એમ નહીં. લર્ન કરવું હોય કે શીખવું હોય ને તો આપણા હાથમાં જે સ્માર્ટફોન છે કે કોઈ બધા ગેજેટ્સ છે ને એ લોકો એના પાસે વધારે નોલેજ છે આપણા પાસે. એડ્યુકેશન એટલે આપની જાણકારીને, આપના નોલેજને આપની જિંદગી બહેતર બનાવવા માટે કેવી રીતે યુઝ કરીએ અથવા અપ્લાય કરીએ તો બહેતર જિંદગી બને. રાઈટ? એડ્યુકેશન વિથ પ્રોપર એપ્લિકેશન જિંદગીના મોટા ભાગના પ્રોબ્લેમ્સ સોલ્વ. લર્ન હાઉ ટુ યુઝ યોર લર્નિંગ. આઈ રિપીટ, લર્ન, વી શુડ લર્ન. શું શીખવું? શું શીખશો તમે? કે તમે જે શીખેલા છો એને કેવી રીતે આપણી જિંદગીમાં ઉતારીએ એ શીખવું વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શોર્ટમાં કહીએ તો કરિયરની પસંદગી દુનિયાની દ્રષ્ટિએ શું હોય? મોસ્ટલી કે એપ્ટિટ્યુડ, સ્કિલ, પેશન. બિગેસ્ટ ઓફ ઓલ એમાંથી શું મળશે મને જિંદગીમાં? મને એમાંથી શું મળી શકશે? રિટર્ન રિવોર્ડ શું છે? વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ જનરલ ક્રાઇટેરિયા હોય, પણ આપણા માટે થોડુંક હટકે હોય, થોડુંક અલગથી સોચીએ. એ શું છે? મોલાની રઝા શેમાં છે? પહેલા મોલાની ખુશી શું છે? દીન અને દુનિયાનું બેલેન્સ મેન્ટેન થતું હોય એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ. અને હા, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, अपने वोरा कोम तो વેપારી કોમ તરીકે જાણીતી છે. વેપાર આપણા બ્લડમાં છે. આ એક એવું ફિલ્ડ છે જેમાં આગળ વધવાની કોઈ લિમિટ જ નથી. તાકાત હોય એટલું પ્રોગ્રેસ પોસિબલ છે. પોસિબલ બનાવવા માટે એડ્યુકેશનને અને આપણા ઇન્ટેલિજન્સને કામે લગાવવું પડે. આપણા આજુબાજુ હજારો લાઈનમાં સ્કોપ્સ દેખાવા લાગશે. હું એમ નથી કહેતી કે બધાએ વેપાર જ કરવો જોઈએ. મેડિકલ સાયન્સ, એન્જિનિયરિંગ કે એવા કોઈ પણ પ્રોફેશનલ લાઈન જેમાં મોલાની ખુશી છે, તમારે ઇન્ટરેસ્ટ છે, પેશન બી છે, રિટર્ન બી છે, નથિંગ એલ્સ લાઈક ધેટ, ગો ગ્રેબ ઇટ. એમાં કરિયર બનાવશો તો મજા જ મજા છે. વાત એમ થઈ રહી છે કે કરિયર થ્રુ લાઈફ બનાવવાની. કોઈ કરિયરમાં આપણે લાઈફ પૂરી ઇન્વેસ્ટ કરવી હોય તો સોચવું તો જોઈએ ને કે 5, 10 કે 15 વર્ષ પછી મારી લાઈફ કેવી હશે આ કરિયરને લઈશ તો, કે પછી એક્સેલ કરી શકીશ કે નહીં આ લાઈનમાં મેં.
જ્યારે પણ કોઈ ઓપ્શન્સ આવે આપના સામે એમાંથી એકને પસંદ કરવાનું હોય તો આપની સૂઝબૂઝ એવી હોવી જોઈએ, આપનું એડ્યુકેશન અને એના બદલ આપની થોટ પેટર્ન એવી હોવી જોઈએ કે આપના માટે બેટર શું છે એ ચૂઝ આરામથી કરી શકીએ. એ સિલેક્શન કરતી વખતે કન્ફ્યુઝન ના હોય અથવા ઓછામાં ઓછું હોય. એમ નહીં કે મમ્મી પપ્પાને મને તો આ લાઈનમાં આવી ગયા, એમ નહીં કે મારા ખાસ દોસ્તોના કહેવાથી ઠીક છે ભાઈ ચલો ને આમાં પણ કરી તો લઈએ, આપી દીધી એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ અને પાસ થયા તો આવી ગયા, કે જેને પછી હું રોલ મોડેલ સમજતી હતી એ આ જ લાઈનમાં છે એટલે મેં પણ આ જ લાઈનમાં લઈ લીધું. સજેશન સલાહ તો બધી બાજુથી આવશે. આ એજ સુધી તમારું કેલિબર એટલીસ્ટ એટલું હોવું જોઈએ કે સામે આવેલી બધી ચોઈસ માંથી સહી તમારા વાસ્તે શું છે એ સિલેક્ટ કરી શકો. લુક, સંજોગો આપના બનાવેલા નથી, રાઈટ, આપના હાથમાં બી નથી અને એના બારામાં આપણે કઈ કરી બી નથી શકતા, પણ એ સંજોગોમાં આપનું કૌશલ્ય, આપનું એડ્યુકેશન એને કામે લગાવીએ તો સક્સેસ મળે જ. All the times world won't be throwing kind of ball that you want to hit. They throw the kind of ball that you cannot hit. એમાં જ હોય ને. Only when you are able to hit all the balls or at least maximum of balls, then you have achieved something. સમજો સચિન તેંડુલકર, the famous cricketer સચિન તેંડુલકર, એ જ્યારે પણ ક્રિકેટના મેદાનમાં ઉતરતો હશે તો તમને લાગે છે કે એના બોલર, સામેવાળો બોલર એવા બોલ આપતો હશે કે સચિન ચોકા કે છગ્ગા મારી શકે? ના, એની તો નિયત એ જ હોય કે આને કેવી રીતે આઉટ કરું. પણ એ આની એવી રીતનું એની ટેલેન્ટ બતાવવી પડે કે તું ગમે તેવા બોલ નાખશે, આઈ કેન હિટ ધ બોલ. જે પણ કરિયર પસંદ કરીએ, we have to give our best shot, doing it the best possible way, and you have made it. તકલીફ શું છે કરિયર કાઉન્સેલિંગમાં કે કરિયર ચૂઝ કરતી વખતે, જે બધા બચ્ચાઓ કે મેજોરિટી પેરેન્ટ્સ પણ એની ડિરેક્શનમાં જવા લાગે છે કે બધા ડિસાઇડ શું બેઝ પર કરતા હોય છે કે આમાંથી મને શું મળશે, વોટ વિલ આઈ ગેટ, વિલ આઈ ગેટ સો મચ, એટલું ઇનફ થઈ જશે શું મને, પર્ટિક્યુલર કાઇન્ડ ઓફ લાઈફસ્ટાઈલ આ કરિયરમાંથી મને મળશે કે નહીં, આવી ટાઈપની મને સેલેરી મળશે કે નહીં, મારું ડ્રીમ તો આવું છે, આમ આમ રહેવાનું, આમ આમ આવી ટાઈપમાં ગાડીમાં ફરવાનું, આવા ટાઈપના જગા પર ફરવા જવાનું એવરી વેકેશનમાં, શું એ પોસિબલ થશે? This kind of attitude is not desirable actually. It is anxiety driven, or you can say frustration driven goals. એમાં મજા નથી. You and your life is very precious. શાંતિથી વિચારવું જોઈએ. Do not connect to any career because somebody is doing it or somebody is not doing it or somebody is told to you to do it. મોલાની રજાથી, દિલો જાનથી, પૂરી તાકાતથી, absolute devotionથી કોઈ બી કરિયર બનાવીએ, but if we are doing our level best, તો એમાં સક્સેસ પણ હોય, પૈસા પણ હોય, ઇત્મીનાન પણ હોય, સુકૂન પણ હોય અને શોહરત પણ હોય અને સોસાયટીને એક્સેપ્ટેબલ પણ હોય. કોઈ બી કરિયર ઓપ્શન સામે આવે તો આપને પૂછો કે કેન યુ ઇમેજિન યોરસેલ્ફ devotedly doing it after say 5, 10 or 15 years? એટલા ટાઈમ સુધી એટલા જ પેશન્સથી તમે આ કરી શકો છો આ કામ, કે પછી બીજા ઓપ્શન્સ જોવા જરૂરી છે? ફોર એક્ઝામ્પલ, આજના દિવસમાં તમને ફોટોગ્રાફીમાં ઇન્ટરેસ્ટ આવી ગયો તો તમારે એમ લાગે છે કે તમે 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ પણ આને આપશો તો ઇનફ છે? નહીં તો પછી આ તો કરો ફોટોગ્રાફી, નથિંગ રોંગ, પણ એના સાથે સાઈડમાં બીજા ઓપ્શન્સ પણ એઝ અ કરિયર ચૂઝ કરવા જોઈએ. Do whatever you want, just do it well and with your full involvement, તો સક્સેસ જ છે. Explore all possibilities. અને લાઈફમાં ક્રિટિકલ મોમેન્ટ તો આવવાના જ છે, ક્રોસરોડ તો આવશે જ, પણ આપણા પાસે તો મોલા છે, એ કેમ ભૂલી જઈએ? મોલાના રજાથી કોઈ ડિસિઝન પર જાણે કે મોહર લાગી જાય છે અને એમાં સક્સેસ રેટ ઘણો વધી જાય છે, કેમ કે મોલાની દુઆ શામિલ હોય છે. પ્રોપર એડ્યુકેશન, પ્રોપર કરિયર ચૂઝ કરવાથી
લાઈફમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નહીં આવે એવું નથી. લાઈફ છે, દુનિયા છે, પ્રોબ્લેમ તો આવશે, પણ પ્રોબ્લેમ આવશે તો એના સોલ્યુશન્સ પણ સામે દેખાવા લાગશે. બલકે પ્રોબ્લેમ આવશે તો એમ લાગે કે આ તો એક નવી તક છે મારા માટે, એમાંથી પણ જો આ પ્રોબ્લેમને પણ મેં સોલ્વ કરીશ તો મારા માટે એમાં પણ પ્રોગ્રેસ છે. તો એ પ્રોબ્લેમ નહીં દેખાય, એના થ્રુ પ્રોગ્રેસ દેખાશે. આપના પાસે જેટલા રિસોર્સિસ છે એ બધાને કામે લગાવીએ તો કોઈ પણ કરિયરમાં 100% આપણે સક્સેસ થઈ શકે. આપના રિસોર્સિસ, બધા જ રિસોર્સિસ એટલે શું છે? રિમેમ્બર, મોલાની રઝા, મોલાની દુઆ, your intellect, your energy, your emotions, your passion, your expectations, your education so far. આ છે આપના રિસોર્સિસ. તો આ બધા રિસોર્સિસને આપણે કામે લગાવી દઈએ. સો આ હતી કરિયર ઓપ્શન સિલેક્ટ કરતા પહેલા ધ્યાનમાં રાખવાની હોય અને આપણું કાઉન્સેલિંગ આપણે ખુદ કરી શકીએ એની થોડી ઘણી તરકીબો. I end my talk by praying to Almighty Allah to shower you with good health in times of this pandemic, long life, enough wealth, peace, prosperity, fame, and wisdom in whatever career you select, you choose. Amen. હવે આ તો થઈ મારા તરફથી વાત કરિયર કાઉન્સેલિંગ શું કામ કરવું જોઈએ અને કોઈ પણ ચૂઝ કરતા પહેલા, કરિયર ચૂઝ કરતા પહેલા શું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ એ વાતો. Let us now hear from your peers કે જે હજી who are in process of choosing something, process of selecting some career, or who have recently chosen, selected some career for them, અને એ લોકોએ કયા પેરામીટર્સ ને ધ્યાનમાં રાખીને આ કરિયર સિલેક્ટ કરી છે, કે એ લોકોને સિલેક્શન વખતે શું પ્રોબ્લેમ આયાતા, જો આયાતા તો, અને how they find themselves today in their field. I invite first બેન ખદીજાબેન માલવાવાલા. બેન ખદીજાબેન માલવાવાલા, are you there on line? Hello. Yes. Would you please like to speak a few things about you? Yeah. Yes, Khadija. Hello everyone. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Khadija Malwawala. I am a medical student and I have recently cracked the NEET UG examination and got admission in Rajkot Medical College. Though it is just a beginning of my career, but I want to share my experience with you all. So, I have the very first odd thing that came my way was that I didn't had anyone who would guide me. I was the very first person in my family who chose this career. Studying for medical entrance exam was not the only challenge, but the pressure came from the society and the financial side also. Along with the mental stress, it also demanded my physical efforts. I had to combine my hard work and smartness to make it more effective. And finally, my hard work and my efforts paid it off, and I got what I wanted. These difficulties have now made me much more stronger and determined to achieve my actual goal. If I can do it, you can too. All it needs is your hard work, firm determination, and sincere dedication. Lastly, आखिर में हम दुआ करूँ છું કે ખુદા તાલા મુફદ્દલ મૌલાની ઉમર શરીફને તારઝે क़यामत दराज અને दराज करे. आमीन. Thank you, dear Khadija, and wish you good luck. May I request Ismail to speak a few words? જી સલામ to all. મારું નામ ઇસ્માઇલ છે અને I am a BBA graduate from Christ University, Bangalore. I finished my graduation in 2017 and it has been 2 years since I have been a working professional.
So after my college, મેં કોલેજ બી મોલાની રઝાથી જ સિલેક્ટ કરી હતી. મેં રઝા માટે આપ્યું અને પછી મેં એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપી અને મોલાએ રઝા ફરમાવી. So I initiated my BBA plan. And after my college, I did pursue 1 year of corporate job in Bangalore itself with Prestige Enterprise. It's a big real estate company in Bangalore. So એક વર્ષ મેં કોલેજના પછી મારી જાતને એક્સપ્લોર કરું કે what am I good at, what I like doing. અને during this 1 year period, જેમ અમતુલ્લા મેમે કીધું કે you need to introspect yourself કે તમે શેમાં આગળ જવા માંગો છો અને can you see yourself 10 years 15 years down the line in the same profession and with the same interest and passion towards the work you are doing in the same profession. So in this 1 year period I realized કે મને creative side of the field વધારે ગમે છે than the corporate side of the fields. I like making videos, I like content creation, I like designing. આ બધી વસ્તુઓ મને કોલેજમાં અને એના પહેલાથી પણ ઘણી ગમતી. So I discovered કે for me a career in the creative side of the fields will be more interesting. So in this 1 year period I developed some skills on my own. मैं YouTube videos થી શીખું, मैं અમુક બીજા professionals ને મળ્યો હતો, એ બધાની પાસેથી advice લીધી અને I started my own travel blog called exploretheearth.com. मैं એમાં content creation ચાલુ કરું along with my job. સાથે સાથે मैं કરતો હતો as a hobby. From that 1 year, I realized that I can do this full time and I would like to pursue it further and further. So मैं Explore the Earth ने grow કરું, મારા બે friends ને partners ના જેમ onboard કર્યા અને પહેલી વસ્તુ મેં કરી એ again મોલાની રઝા છે. મારા મમ્મીએ ખાસ કીધું હતું કે જે પણ કરો I am very happy with whatever you do, but મોલાની રઝા પહેલી વસ્તુ છે. So પહેલી વસ્તુ મેં મોલામાં રઝા ફરમાવી અને મોલાએ ખુશીથી રઝા આપી છે અને પછી I initiated the further steps. So as of right now, I am a full-time travel content creator and a digital marketer. So I take freelance projects for other brands જેનું મેં digital marketing કરી આપું, from social media planning to printed creatives to marketing strategies. આ બધું મેં as a consultant provide કરી શકું છું અને સાથે સાથે મેં મારું પોતાનું content creation કરું છું. So it took me 1 or 2 years to reach here, but after a lot of self introspection and guidance from family and Akamola, I have finally reached this stage in my career. Very interesting ભાઈ, ઘણું અચ્છું લાગ્યું. તમારે ચોક્કસ એમ લાગે છે કે તમારી સ્ટોરીથી બીજા ઘણા બધા ઇન્સ્પાયર થશે. Inshallah. Wish you good career. Shukriya. Next I would like to invite Mufaddal Mullah Kaijer. Bhai Mufaddal, are you there online? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. So, even I'll be sharing my experience. So, in my case, from a very young age, I knew that I wanted to pursue something related to software or hardware, and engineer was the field for me. But as Amatullah ma'am said before, that as you climb the ladder of the different education levels, you realize that there are more prospects for you. Like engineering isn't just a few fields. Within one field, there were many fields. And it was a lot for me to accept in the beginning. And while I was in my second year and I was working for my college committee, I realized that what I actually enjoyed a lot was designing. Get into graphic designing as well. And I thought that I want to do something that's going to be a collaboration, not just with what I love, but also my degree. And so I came up with the idea that I could pursue user interface and user experience designing and web development. And so that's the path I've been thinking of taking now. And so I'm still in my third year of engineering, and I'm doing my engineering on the side as well as pursuing designing. But I would also like to share a story about my friend Bakir. In his case, the story was very different actually. For him, after 12th standard, he wasn't sure what he wanted to pursue. And he was doing a few odd jobs and he was working for a computer hardware shop and such stuff. And during that period of time, he realized that what he was truly interested in, what he wanted to do was photography. And so from that point on, he took up many courses through a period of 3 years. And now he's doing wedding photography and for many other events. And he's been getting projects from throughout India, from many cities.
what I'm trying to say is that it's not, if you have figured out what career you want, that's great. But if you haven't figured out what career you want, you shouldn't be scared or overwhelmed. कि मैं શું કરીશ future માં. It's okay, because that's what I think growing up or educating yourself is realizing what you want to do and then eventually follow that. So yeah, I think that's it from my side. I would like to thank Amadullah ma'am and Maria ma'am for inviting me on this panel and letting me talk to you all. Thank you, Mufaddal, and wish you good luck for your career. However, may I Thank you. invite Zainab, who's doing PhD in law. Zainab, are you there? Yes, Zainab. Would you like to share your opinions? Thank you, Amitullah ma'am. Most of the points aap already cover kari chuka hai, but I just want to sum up my personal experience in choosing a career and going on the path that I am on in 3 points. So the first thing in check, I'm a lawyer from Calcutta. I passed out in 2014 અને એના પછી થોડા વર્ષ કામ કરીને I decided to do my masters and now I'm pursuing my PhD after the masters. So first point ये છે કે આપે જેમ કીધું કે મોલાની રજા અને દુઆ ઘણી important તો છે જ, but in my case જ્યારે I was very confused after doing my law degree કે मैं કયું exact field માં જાઓ કે કયું, you know, what's the best step after the degree to look forward. તો મેં ઘણા ઓપ્શન્સ મોલાને જ અરજ કીધા, તો એમ ઇખ્તિયાર બી આપવું જોઈએ ઘણી વાર કે સમજ ના પડે તો મોલા can choose for you, અને મારા વાસ્તે એમ જ બનવું છે કે I'm in research right now, I'm doing my PhD because મોલાએ further studies નું ફરમાવેલું સામનેથી, જે મારા જહેનમાં પહેલા નહોતું. So that's the first point કે ઘણી વાર એમ થાય છે કે આપણે we can't decide. Second point એમ છે કે अपने मोला जेम फरमावे छे के मुमिनीन जे भी करता होय टॉप मा होय, जे भी फील्ड मा होय. So you should not settle for anything less than excellence. Like that has to be your focus. આમ કામ ચલાવ એમ નહીં. So there should be one thing in your life, કઈ તો એમ હોવું જોઈએ જેમાં તમે excellence તરફ strive કરવાને તૈયાર છો એકદમ. You know your level of commitment, that you're willing to put in these many hours. You're willing to fail and rebuild and redo and બધું. So એમ ખબર પડશે કે અગર કોઈ ચીજમાં તમે એટલા committed છો that nobody is looking, no one is telling you to do it, but તમે તો બી કરી રહ્યા છો, તો that is a possible career path for you where you're willing to strive for nothing less than excellence. Third thing, just to end off, is કે अपने જેમ personal life માં ઘણા આપના friends choose કરીએ છે, family is so important. Basically all these people are your team members, people who are going to help you move forward, and જે તમે બી એને હેલ્પ કરશો આગળ જવાને. તો એમ પ્રોફેશનલ સ્પેસમાં બી એવા હોવા જોઈએ ઘણા લોકો who you identify as your own team. You can today, you know, get in touch with ઘણા લોકો who are people, you know, across the world and so on. Email na zariya se ke je bhi, you might not even meet them, but it's important to start making those contacts, people who are doing the same thing or want to, you know, really achieve something તમારા લેવલ પર યા ઘણા જે 5-10 વર્ષ આગળ છે તમારા કરિયરમાં. I got a lot of help from people just by reaching out. Like એક email કોઈને મોકલી લીધું કે મને આમ કરવું છે, could you guide me, I don't know how to move on. So there are many suggestions and different, you know, perspectives that other people give you, and you should try to build that team of yours કે જે તમને help કરશે અને તમે બી એને help કરી શકશો professionally. So these are just the things I wanted to share. Thank you so much for this opportunity. Yeah, thank you Zainab. તમે ઘણી બધી fine tips share કરી છે, and I'm sure એ ઘણા બધાને helpful પણ રહેશે. I would like to invite Tasneem Wajihi. Are you there, Ben, online? Ben Tasneem? Yes, ma'am. Talking about my personal experience, તો મેં 12th standard જ્યારે જે એકદમ important હોય છે હરેકની લાઈફમાં, 12th standard મેં pass out કર્યું 2011, and in my family also there was no strong educational background. So I was the first child જે આગળ કોઈ professional field માં enter થવા ચાહતું હતું. So lack of guidance, but ઘણા dilemma હતા કે કયા field માં enter થાવું.
બટ દેન હરેક આપનો એક ગાઈડ ને એક મેન્ટર હંમેશા આપના બેકબોનમાં છે જ આકા મોલા. તો જેમ આગળ બેને કીધું કે યુ ગીવ સમ ઓપ્શન્સ ઓલ્સો, તમે આપી શકો છો. તો મેં આકા મોલા પાસે રજા મંગાવી. ઇન 3 or 4 મેડિકલ ફિલ્ડમાં જવું એ મારું કન્ફર્મ હતું, બટ આઈ વોઝ ઇન ડિલેમા વેધર ટુ ગો ઇન પેરામેડિક્સ ઓર મેડિક. તો આકા મોલાની રજા આવી એન્ડ આઈ ટુક એડમિશન ઇન ફિઝિયોથેરાપી. અને મેં એડમિશન લીધું. ઇટ વોઝ ઘણું ઇઝી થઈ ગયું મારા માટે આગળ પરસ્યુ કરવું. I completed my bachelor's and on learning ની કોઈ એજ નથી હોતી. સો મને એમ હતું કે મને માસ્ટર્સ પરસ્યુ કરવા છે, બટ બીજા ઘણા રીઝન્સ હોય છે, ફેક્ટર્સ હોય છે, ગર્લ્સ લાઈફ કે મેરેજ હોય છે એન્ડ ઓલ એવરીથિંગ. બટ એમ હતું કે આગળ મને પરસ્યુ કરવું છે. સો ઓન ડે ઓફ માય નિકાહ મેં આકા મોલાને પૂછ્યું કે મોલા મેં ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છું અને આગળ હવે મને સમજ નથી આવતું કે મેં શું કરું. તો મોલાએ મને આગળ માસ્ટર્સ કરવાની પરમિશન આપી. એન્ડ ઓન ધેટ ડે ઇટસેલ્ફ મેં નિકાહના દિન મને રજા મળી. આઈ વોઝ સો હેપી. અને ધેન ઓન ધ નેક્સ્ટ મંથ ઇટસેલ્ફ મેં એડમિશન લીધું ઇન ન્યુરોલોજીકલ કન્ડિશન્સ, માસ્ટર્સ ઇન ન્યુરોલોજીકલ કન્ડિશન્સ. ઇટ્સ નોટ ટફ. સો આઈ વુડ લાઈક, ઇટ્સ નોટ ઇઝી. તો મને લાઈક કમિંગ અપ સ્ટુડન્ટ્સને મેં એમ આમાં એડવાઇસ દઈશ કે તમે જે બી ચૂઝ કરો, જે બી તમે કરો, તો એમાં તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે તમે એમાં, જેમ આગળ બેને કીધું, કે તમે કેટલી તમે કમિટમેન્ટ આપશો. લાઈક તમારો અગર ઇન્ટરેસ્ટ રીડિંગમાં છે તો યુ નો કે તમે કોઈ એવો ફિલ્ડ લો છો જેમાં યુ નીડ એક્સેસિવ રીડિંગ, તો એ તમે આપી શકશો કે નહીં. બીકોઝ એમ થાય છે કે વેન યુ ગો અપ ઇન હાયર પ્રોફેશનલ સ્ટડીઝ, તમારી પાસે ઘણી બધી નિબંધ હોય છે. અગર સપોઝ તમે ડિઝાઇનિંગમાં યા તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે, તો યુ કેન ગીવ 10 to 12 hours in that thing. તો અગર તમે પછી એ તમારા મગજમાં હોય એન્ડ યુ ગો ઇનટુ ફિલ્ડ્સ જ્યાં તમારું એકેડેમિક્સ તમારા સ્ટ્રોંગ હોવા જોઈએ, તો તમે પછી એને ફુલફિલ નથી કરી શકતા. એન્ડ ધેન ટુડે અગર ન્યુરોલોજીકલ કન્ડિશન્સની બાદ આઈ કેમ ઇનટુ, હજી મારું ઇન્ટરેસ્ટ, જેમ કીધું તમે કે પેશન તમારા ચેન્જ થતા હોય છે, ઇન ધેટ મને રિયલાઇઝ થયું કે આઈ એમ મોર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન પીડિયાટ્રિક્સ. સો ટુડે હું પીડિયાટ્રિક્સમાં પ્રેક્ટિસ કરું છું. એન્ડ અલહમદુલિલ્લાહ ઘણું પૂરા ડિટર્મિનેશનથી એન્ડ પેશનેટલી હું એમાં કામ કરું છું. સો ટુ સમ અપ, લાઈક વેન યુ સ્ટાર્ટ યુ ડોન્ટ નો વેર યુ વિલ એન્ડ, બટ તમે એમાં ડીપમાં ઉતરતા જાઓ, યુ નો વેર યુ વોન્ટ ટુ. અને સાથે હંમેશા મોલાની ખુશી અને રજા હોય તો તમે એક્સેલ થવાના જ છો. જસ્ટ યુ નીડ ટુ બી વેરી લાઈક ડિટરમાઇન્ડ હોવું તમને જરૂરી છે કે યુ કેનોટ જસ્ટ ગીવ અપ. એન્ડ એજ ઇઝ નોટ અ બાર. એ હંમેશા લોકોને આઈ ગેસ મગજમાં સ્ટુડન્ટ્સને રહેવું જોઈએ. And I'm really glad and grateful to you and Maria ma'am that you invited me and to talk about this and my experience. Thank you very much. Thank you, Ben. It was really very inspiring, and I'm sure કે આ ઘણા બધા બચ્ચાઓને હેલ્પફુલ પણ રહેશે. Now I would like to invite Hussein Shabbir. Are you there online, Hussein Shabbir? Hi, Amatullah ma'am. Yes. Yes, hi. Thank you for having me. I apologize for the inconvenience earlier, but I'm facing some network issues. I'll just quickly introduce myself. So I'm currently working at Pfizer as a senior medical reviewer, and I finished my master's in immunology from Ireland. And since a very young age, I knew that I wanted to pursue a field in a career in the sciences. After I finished my master's, I came back to India, started working in a research institute, and maybe a few years down the line, I realized research had lost its meaning to me. It had lost its purpose, and after doing giving it a lot of thought, I decided to move into the administrative part of science rather than just continue in research, something that I did not enjoy at that point of time. During that period, one question that I had that kept going over and over in my mind was, I have spent so much time studying this, preparing for this career. How do I move out of it? And that is when I realized and understood that it is never too late to switch to do something that you enjoy, that gives you joy. Because the ultimate thing about working in any career is you should find some meaning out of it. The financial aspects and all of that, sure, aside, you should always enjoy what you do. And if you don't, it is never too late to change. This is an example I learned from a student and a colleague of mine in Ireland.
who, after working in India for an IT company for 40 years, decided to quit, move to Ireland, and do a master's along with me in my same batch, leaving his family and kids behind. It takes a lot of grit and determination to do that, but it also takes a certain amount of passion to know that you can still achieve whatever you want. And education is one such thing which gives you that passion, which gives you that grit, because you know that there is never something that you will never fall short. You will face many difficulties, as Amatullah ma'am once said earlier. It's not like if you're educated, you will not face difficulties, but it also gives you the power and the confidence to tackle those difficulties. It gives you that the confidence that come what may, you will be able to do what is right and what is right by you and the people around you. And that is one of the most important things in the world right now, to make sure that we're doing what makes us happy and what is good for us and everybody around us. That is all I have to share. I thank Amatullah ma'am for having me here. My pleasure. And thank you. તમે ઘણી બધી વાતો ઇન્ટરેસ્ટિંગ કીધી. એમાં સૌથી ફાઇન ઇન્સ્પાયરિંગ મને એ પણ લાગ્યું કે તમારા એક ફ્રેન્ડ આફ્ટર 40 years he switched his career. So yes, so that I found very interesting. Well, thank you for being with us. And now એટલા બધા યંગસ્ટર્સ ની પણ વાત સાંભળ્યા પછી હવે મને એમ લાગે છે કે હવે જ્યારે આપણે કરિયર કાઉન્સેલિંગ પાર્ટ 2 પર આવીશું, જ્યારે તમારે બધા યુનિવર્સિટી થી કે આપણે જે પ્રોફેશનલ્સ ને બોલાવીને એ લોકો બતાવતા હશે કે સી these many are the options in front of you, અને હવે આમાંથી તમે શું સિલેક્ટ કરવો છે, તો એ સિલેક્શન નો પાથ તમારો ઈઝી થઈ જશે એમ ઉમ્મીદ સાથે અને એમ દુઆ સાથે રજા લો. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર બીઇંગ વિથ અસ. Over to Ben Maria Ben. So it was very interesting, Ben. Today you yourself brought yourself, Amtullah Ben, over here on this platform, as well as you brought all these young kids and they shared their experience. It was really wonderful knowing these people and knowing how passionate and how dedicated they are towards their work. I think it will inspire all the young kids, those who are watching our webinar today. And thank you once again for coming. Hope we will have so many more webinars with you in future too. And you all people get connected with each other also and with us also. Be in touch. Thanks for your help once again. And आखिर में हम दुआ करिए कि मौलानी उमर शरीफ ने खुदा ताला बासेहत ता क़यामत तक दराज करे. आमीन.